వచ్చాడు. అసలు ఏ వ్యాపారస్తులైనా ఏ పెట్టుబడిదారుకైనా ఇంత సంపద ఎక్కడి నుంచి గుట్టలు గుట్టలు వచ్చి పడుతుంది అంటే ఆ రహస్యం అదానికి మోదీ గారికి మాత్రమే తెలుసు. అందుకనే వాళ్ళు దాని మీద చర్చ జరగడానికి ఎంత మాత్రం ఒప్పుకోరు. ఎవరెవరి మీద దాడులు చేస్తారు, విచారణలు అంటారు. కానీ లక్షల కోట్లు పోగేసుకుని ప్రపంచంలో 2వ స్థానానికి వచ్చినటువంటి అదానికి ఎట్లా వచ్చింది అనేటటువంటి దాని మీద మాత్రం మాట్లాడడానికి ఇష్టపడరు. ఇది ఈ రోజున పార్లమెంటు స్తంభించడానికి మూల కారణమైనటువంటి పద్ధతి. అలాగే నరేంద్ర మోదీ తనకు ఇష్టమైనటువంటి అదానిని మోస్తున్నటువంటి పద్ధతి. As a result of this open promotion of big capitalists, the result is that inequalities in our country have grown tremendously in the last few years. According to the latest report on inequality, 1% of the richest people in India have cornered, have captured more than 40% of the wealth generated in this country in the last 2 years. So this is the degree of inequality that exists in our country today. How does this inequality affect your lives? When more and more the resources and the wealth of this country is concentrated in 1% of the people, this government cannot provide, does not have the resources to provide for the welfare of the people, to provide them employment, to provide farmers with a remunerative price, to ensure that minimum wages are paid for the workers, and adequate health and educational facilities are available to the common people. While all the taxation policies are meant to give benefit to the richer section, India is one of the few countries in the world which does not have a wealth tax. In all the big capitalist countries, in America, Europe, if you have a large amount of wealth, there is a tax on that wealth. In this country, you can mint crores of rupees and keep it as your wealth, but there is no wealth tax. But for the common people, they are taxed through the increase in taxes for petrol, diesel, for cooking gas. For the common people, what is happening is actually a cut in the social welfare measures. In the recent budget which has been passed now, there is a 33% cut in the allocation for the Manrega, the Rural Employment Guarantee Act. That will mean a large number of people who want work under the Manrega will not be able to get work, will not be able to get the wages due to them, because the government is not willing to provide funds for the Manrega work. So this is the type of double burden on the people. A burden whereby resources are diverted to the big capitalists, and a burden which is imposed on them through taxes on various indirect taxes of the people. So that is why when we are going to the people, we are saying that unless we fight this pro-corporate neoliberal policies of the Modi government, there can be no relief for the workers, peasants and other toiling sections of the people. నరేంద్ర మోదీ సర్కారు అనుసరించిన విధానాల ఫలితం మనకు కనిపిస్తూనే ఉంది. దేశంలో ఆర్థిక పరమైన హెచ్చు తగ్గులు చాలా పైన ఉన్నటువంటి సహస్ర కోటీశ్వర్లకు, కింద ఉన్నటువంటి పేదలకు మధ్యలో అంతరం తేడా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. తాజా లెక్కల ప్రకారం చూస్తే ఈ అదానీ లాంటి సహస్ర కోటీశ్వరులు వాళ్ళ చేతుల్లో 1% ఉన్నారు. వాళ్ళు
ఈ 100% ఉన్న వీళ్ళ చేతుల్లో దేశ సంపదలో 140% వీళ్ళ దగ్గర ఉంది. 1% మాత్రమే ఉన్నటువంటి బడా పెట్టుబడిదారులు ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను మొత్తం వనరులన్నింటినీ కూడా శాసిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. ఇంకో వైపున ఉద్యోగాలు కల్పించరు, లేకపోతే కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు ఉండవు, వ్యవసాయ కార్మికులకు కనీస వేతనాలు ఇవ్వరు, కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి వేతనాలు ఇవ్వరు, విద్య వైద్యం అసలు ఉలక్కి చేస్తారు. ఏమీ లేకుండా ప్రజలకేమో సదుపాయాలు కోత కోయడమే కాకుండా వాళ్ళ మీద విపరీతమైనటువంటి భారాలు రుద్దుతున్నటువంటి పరిస్థితి. చాలా దేశాల్లో అత్యధికంగా చాలా ఎక్కువగా సంపాదించినటువంటి వాళ్ళ మీద పన్ను ఉంటుంది, సంపద పన్ను, వెల్త్ ట్యాక్స్. మన దేశంలో పేదల మీద ఇంకా ఇంకా పన్ను వేస్తారు, కానీ ఈ మదించినటువంటి సంపన్నుల మీద మటుకు ఎలాంటి పన్నులు వేయడం మనం చూడం. పైగా వాళ్ళకే అన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. పెట్రోల్ మీద, గ్యాస్ మీద, ఇటువంటి నిత్యావసరాల మీద సబ్సిడీలు కూడా కోత ధరలు కూడా పెంచుతారు. దీనంతటి వల్ల కూడా ప్రజల జీవన భారం, జీవన వ్యయం పెరిగి జీవితాలేమో దుర్భరమైపోతున్నాయి. వాళ్ళేమో అంతకంతకు కూడా మదించిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఈ అంతరం పోవాలి అంటే ఈ విధానాలు మారాలి. ఇప్పుడు మోడీ అనుసరించినటువంటి ఈ కార్పొరేట్ అనుకూల ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు మీరు ఒకటి చూడండి. మన బడ్జెట్ లో కూడా గ్రామీణ ఉపాధి పథకానికి ఉన్నటువంటి నిధులు 39-40% దాకా కోతకు వచ్చారు. అది మేము పనులు చేసుకుంటామని పల్లె ప్రజలు అడుగుతుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి గ్రామీణ ఉపాధి పథకం నిధులు కోయడం ఏంటి, ఈ కోటీశ్వరులకు ఇంకా ఇంకా కట్టబెట్టడం ఏంటి? అందుకనే మనం వీటిని నయా ఉదారవాద విధానాలు, కార్పొరేట్ అనుకూల విధానాలు, వీటి మీద పోరాడి తిప్పి కొట్టకపోతే ఈ దేశానికి భవిష్యత్తు లేదని గట్టిగా చెప్తున్నాం. While pushing these pro-corporate anti-people policies, the other pillar of this government, which is the Hindutva forces, the RSS and all the Hindutva outfits, they are using the state power that BJP has to spread their Hindutva communal agenda all over the country. Everywhere they are targeting the minorities, whether they are Muslims or Christians, creating hatred against these communities and trying to create a communal polarization. In the BJP-ruled states, if you go today, you will find that Muslims are under attack, not only from the Hindutva outfits, but also the state government and machinery. Every day you can hear reports of attacks on Muslims. Recently in Rajasthan, 2 young Muslim men were abducted and taken to Haryana and burnt in their vehicle alive. What is the charge against them? There are Gau Rakshas, cow vigilantes who are officially appointed by the government. They go and seize these people and claim they are doing cow smuggling and then physically attack them. So there is no rights for minorities in the BJP-ruled states. They have become second-class citizens. So whether in the name of love jihad, in the name of beef, in the name of cow slaughter, and various other bogus charges, we are finding that the RSS and the BJP are creating communal polarization and divide all over the country. మోడీ ప్రభుత్వం ఈ విధంగా కోటీశ్వర్లకు, కార్పొరేట్లకు కట్టబెట్టే పనిలో ఉంటే అది దానికి ఒక మొహం మాత్రమే. ఇంకొక మొహం ఆర్ఎస్ఎస్ హిందుత్వ. ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ హిందుత్వ వీళ్ళు మోడీ గారిని పనిచేస్తుంటే వీళ్ళు మత విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టే కార్యక్రమంలో ఉన్నారు. వీళ్ళు దేశంలో ఎక్కడికక్కడ మతాల మధ్య మంటలు పెట్టడం ఎట్లా, విద్వేషం రగిలించడం ఎట్లా అనేటటువంటి పని వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. అది క్రైస్తవులు అయ్యేది, ముస్లింలు అయ్యేది, మైనార్టీలకు భద్రత లేకుండా దాడులకు గురయ్యేటటువంటి హింసాకాండకు వీళ్ళు పాల్పడుతూ ఉన్నారు. బీజేపీ పాలించే రాష్ట్రాలకు కనుక మీరు వెళ్ళండి, అక్కడ ఆర్ఎస్ఎస్ లేకపోతే వీళ్ళు హిందుత్వ శక్తులు
కాదు, అక్కడున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, రాష్ట్ర యంత్రాంగం nor democratic framework of our society. They do not have any regard for the corner region or gender. And what we are seeing today is under the RSS-led BJP rule, an outright attack on the Constitution. The Constitution, which was drafted by Dr. B.R. Ambedkar, had as its basis liberty, equality and fraternity. All these three pillars of the Constitution are under attack today because the RSS does not accept really this Constitution. They want to build a Hindu Rashtra which will be governed by the Manusmriti. So this Constitution drafted by Ambedkar and adopted by the Constituent Assembly goes against all their principles and values. And that is why we are seeing today the systematic efforts to subvert the Constitution from within, attack on the judiciary. They are trying to ensure that only judges approved by the government can be appointed, so that only there is a pliant judiciary, not an independent judiciary. What have they done with Parliament? In this second half of the budget session, it is the BJP, the ruling party, which has disrupted Parliament because they don't want a discussion on Adani. They have reduced Parliament to an irrelevance, and the members of Parliament who go to Delhi to participate in the Parliament session, who are expected to debate policies, raise issues of the people, all that is not possible today because the ruling party is out to suppress the voice of the opposition. As far as the opposition is concerned, the BJP has decided India should be an opposition-mukt Bharat. That is, there is no need for an opposition. You saw how Rahul Gandhi's membership of the Lok Sabha was disqualified last week. He is no more a member of Parliament. Various other opposition leaders are being investigated by the Enforcement Directorate and the CBI. Leaders of the RJD, from Lalu Prasad Yadav and all his family members. Here, the BRS leader, K. Kavita. In Maharashtra, NCP leaders. In Delhi, the Deputy Chief Minister of Delhi, of the AAP government, is now in jail. Both cases filed by ED and CBI. There is no opposition party today which does not face ED and CBI cases. This is the way to try to stifle the opposition and suppress it. ఈ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ లో వీళ్ళ విధానం ఒకటే. వీళ్ళకి ఏ మతం మీద, ఏ కులం మీద, ఏ తెగ మీద కూడా వీళ్ళకి ఎలాంటి అభిమానం కానీ ప్రేమ కానీ ఉండదు. వీళ్ళకి కావాల్సిందంతా మతాల మధ్య మంటలు పెట్టడము, ఆ మత చిచ్చులో నుంచి ఆ పరిస్థితుల్లో కార్పొరేట్లను కాపాడడం, ఈ రెండే వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి లక్ష్యాలు. అందుకనే మీరు చూస్తారు, వీళ్ళ వల్ల సమాజంలో మనుషుల మధ్య కూడా సమైక్యత లేనటువంటి పరిస్థితిని తీసుకురావాలని చెప్పి
దేశాన్ని ఇంకా ఇంకా ఏకపక్ష పాలన వైపు తీసుకొని పోవాలని చెప్పి వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. వాళ్ళ చర్యలన్నీ కూడా అటువైపే నడుస్తున్నాయి. వీళ్ళకి రాజ్యాంగం లేదు, అంబేద్కర్ రచించిన రూపొందించిన రాజ్యాంగం పట్ల గౌరవం లేదు. భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచమంతా కానీ ప్రజాస్వామ్య ప్రియులు చెప్పేటటువంటి స్వాతంత్రం, సౌభాతృత్వం, సోదరత్వం ఇట్లాంటి మాటలే నచ్చ వీళ్ళకు కావాల్సిందంతా కూడా విద్వేషం. ప్రతి వ్యవస్థను కూడా వీళ్ళు విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నారు, దాన్ని తొక్కి పడుతున్నారు. ఆఖరుకు దేశంలో అత్యున్నతమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ కూడా తమ చెప్పు చేతుల్లో ఉండాలి. తమకు నచ్చిన ప్రభుత్వం మెచ్చినటువంటి న్యాయమూర్తులను నియమించాలని చెప్పి సంఘ పరివారం ఒత్తిడి చేస్తూ ఆ విధంగా సుప్రీంకోర్టును కూడా ఒత్తిడి ఒక విధంగా అత్యున్నత న్యాయ వ్యవస్థను కూడా ఒత్తిడి పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ దేశంలో మనం చూస్తున్నాం. మోదీ గారికి, బీజేపీకి ప్రతిపక్ష ముక్త భారత్ కావాలి, ప్రతిపక్ష రహిత భారతదేశం కావాలి. అది ప్రతిపక్షాలు ఏంటి, ఇవన్నీ ఏంటి, నేను ఉండగానే ఏ ప్రతిపక్షాన్ని కూడా బతకనివ్వకూడదు ఈ దేశంలోనే ఒకే ఒక నినాదం ఆయన తీసుకున్నారు. అందుకనే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఈడీ అంటాం మనం. ఈడీ అనేది ప్రతిపక్ష నాయకుల మీద పూర్తిగా ప్రతి చోట ఒక్క ప్రతిపక్షాన్ని కూడా వదిలిపెట్టకుండా అందరి మీద కూడా కేసులు పెట్టి వాళ్ళని తిప్పుతూ ఉంది, వాళ్ళని అణచివేయాలని చూస్తూ ఉంది. బీహార్లో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ఆర్జేడీతో మొదలుపెట్టి మహారాష్ట్రలో మనం చూసాము. అట్లాగే ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు రాజీనామా చేశారు, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి సిసోడియా అయితే ఇప్పుడు జైల్లోనే ఉన్నారు. ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ నాయకులైనటువంటి కవిత ఇలా చెప్తూ పోతే ఒక క్రమ పద్ధతిలో ప్రతిపక్షాల మీద దాడి చేయడానికి ఈ కేంద్ర సంస్థలన్నింటినీ వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఇంకో వైపున ప్రజాస్వామ్య విలువలను, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేస్తూ ఉన్నారు. When the opposition protests against these attacks on them by the use of the central agencies, Narendra Modi has replied to that yesterday in a speech. He says, we will not spare anybody who is corrupt and the central agencies will continue to do their work. And he accused the opposition of uniting, and he said this is a unity of the corrupt. Bhrashtacharyon ki ekta. Now according to the gospel of Narendra Modi, Modi Nama, all the corrupt people in this country are in the opposition parties. Nobody is corrupt in the Bharatiya Janata Party. Narendra Modi said yesterday that BJP is the largest political party in the world in terms of membership of the party. It is better to call the BJP the largest washing machine in the world. Because anybody who is corrupt, once they join the BJP, then they are thoroughly washed in the washing machine and then they are declared clean and they become a BJP leader. Today in Assam there is a chief minister, Himanta Biswa Sarma. He was a Congress leader. He was a minister in the Congress government. CBI filed a case against him of corruption at that time. He quickly joined the BJP. Now he is clean of corruption. The washing machine has worked. So Modi actually wants to end corruption in this country by forcing all the corrupt people to join the BJP, and after that they will all be declared free of corruption. So this is how they want to fight corruption in this country. ఈ రోజున భారతీయ జనతా పార్టీ భారతీయ వాషింగ్ మిషన్ గా మారిపోయింది. ఈ వాషింగ్ మిషన్ గా ఉంటే అక్కడ ఏమీ అవినీతి ఉండదు. అన్ని ప్రతిపక్షాల మీద దాడులు చేస్తారు. ఏమంటే ఒక్కరు కూడా బీజేపీ వాళ్ళు లేరే అంటే నరేంద్ర మోదీ గారు నిన్ననే చెప్తున్నాడు. ఏమనంటే అవినీతి పనులందరూ ఏకమవుతున్నారు, మేము అవినీతిని నిర్మూలించడానికి కృషి చేస్తుంటే మా మీద ప్రతిపక్షాలన్నీ కలిసి వస్తున్నాయని. అంటే మోడీ గారి సిద్ధాంతం, మోడీ నామానండి, మోడీ గీతనండి, దాని ప్రకారం ఆయన ఏమంటాడంటే ప్రతిపక్షాల్లోనే అవినీతి పరులందరూ ఉన్నారు, పరమ పవిత్రులందరూ, పరమ స్వచ్ఛమైన వాళ్ళందరూ కూడా బీజేపీలోనే ఉన్నారని ఆయన సిద్ధాంతీకరిస్తున్నారు. అయ్యా హేమంత్ బిశ్వా శర్మ ఉన్నాడు, అస్సాం ముఖ్యమంత్రి, ఆయన మీద కాంగ్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు మీరే ఈ దాడులు చేశారు, ఇప్పుడు ఆయన మీరు ముఖ్యమంత్రిని చేశారు. మరి ఈయన సంగతి ఏంటంటే ఆయన బీజేపీ వాషింగ్ మిషన్ లో పడ్డాడు కదా, పడగానే అక్కడ శుభ్రం అయిపోయాడు. కాబట్టి ఈరోజు బీజేపీ సిద్ధాంతం అంతా ఒకటే, బీజేపీలో చేరితే బీజేపీ నీడలో ఉంటే
వాళ్ళు చాలా స్వచ్ఛమైపోతారు, వాళ్ళకంతా కూడా వదిలిపోతుంది. ప్రతిపక్షాల్లో ఉంటే ప్రతిపక్ష ముక్త భారత్ కావాలి కాబట్టి వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఆ పేరుతో వెంటాడి వేధిస్తూ ఉంటారు. ఇటువంటి ఒక పోరాటం ఒప్పుకోరు, పార్లమెంట్ లో కూడా చర్చించరు. అంత ఏకపక్షమైనటువంటి వాషింగ్ మిషన్ వ్యవహారంగా తయారైంది. So it is very necessary today that we build the widest unity of the democratic and secular forces to fight against this Hindutva corporate regime, which is the Modi government. And as far as the Hindutva communal forces are concerned, there should be no relaxation or compromise in the fight against them. Some people think that since BJP has got support among the people, the RSS has gained some support among the people, we should not attack their Hindutva ideology and communalism. We should try to adjust to that. This is the wrong method, because it is the duty of the secular and democratic forces to go to the people and expose the nefarious designs behind the Hindutva agenda. In Kerala, where there is the left democratic government, a left-led government, in the last 9 years you would have seen, we are carrying on a relentless campaign against the BJP and the RSS and their communal agenda. That is why in the last assembly election in 2021, the BJP, which had one MLA, that one MLA also lost, and the BJP's account is 0 now in the assembly. We will not in any way compromise with the BJP and the RSS's communal agenda. And that is what is required all over the country. The unity of the left, democratic and secular forces to take on aggressively the communal game plan and agenda of the RSS and the BJP. అందుకనే ఈ రోజున మన కర్తవ్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది. బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క ఈ మతతత్వ రాజకీయాలకు, ఈ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమించి ప్రజలను సమీకరించాల్సింది. అందుకోసం వామపక్ష ప్రజాతంత్ర పార్టీ శక్తులు, లౌకిక శక్తులు, ఇంకా ప్రజాస్వామ్యవాదులు అందరూ కూడా కలిసి ఒక మహోద్ధృతమైన కదలిక తీసుకురావాల్సింది. కొంతమంది అంటూ ఉంటారు, ఎవరి బీజేపీ వాళ్ళకి జనంలో బాగా మద్దతు ఉంది కదా, అందరూ చూస్తున్నారు, వాళ్ళని మనం ఓడించలేము, ఆ విషయం పక్కన పెడదామని. కుదరదు. బీజేపీ యొక్క మతోన్మాదం మీద పోరాడే విషయంలో ఎలాంటి రాజీకి కూడా అవకాశం లేదు. వాళ్ళ వెనుక ఉన్నటువంటి ప్రజలు అన్నటువంటి దాంతో కనుక వదిలేస్తే వీళ్ళు మరింత చెలరేగే పరిస్థితి. అందుకనే దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం, లౌకిక తత్వ రక్షణ కోసం ఈ శక్తులన్నీ కూడా ఒక తాటి మీదకి వచ్చి పోరాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది తప్ప రాజీ అవకాశమే లేదు. మీకు నేను కేరళ ఉదాహరణ చెప్తాను. కేరళలో వామపక్ష ప్రజాతంత్ర సంఘటన ఎల్డీఎఫ్ అది మొన్నటి ఎన్నికల్లో చాలా అఖండమైన మెజార్టీతో అధికారంలోకి వచ్చింది. బీజేపీ వాళ్ళు అక్కడ కూడా చాలా ప్రమాదాలు చాలా చేశారు. కానీ ఏమైంది అంటే వాళ్ళకున్న ఒక్క స్థానం కూడా ఊడింది ఎన్నికల్లో. కాబట్టి బీజేపీని ఎదుర్కోలేము, ఉన్న ఒక స్థానం కూడా తీసేసినటువంటి కేరళ ఉదాహరణ మనకు చాలా మన ముందుంది. కాబట్టి ఈ పద్ధతిలోనే రాబోయే రోజుల్లో వామపక్ష లౌకిక ప్రజాస్వామిక శక్తులన్నీ కూడా మతతత్వం మీద, బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క ఈ దుష్ట పన్నాగాల మీద చాలా ఉధృతంగా ఉద్యమించాల్సింది. At the same time, we have to build the widest unity to struggle against the Modi government's economic policies, its pro-corporate policies. Already different sections of the working people are in struggle. We saw how the farmers are again organizing, mobilizing to continue with the struggle. A rally was held last week in Delhi regarding this. In many states, electricity workers have been on strike against the moves to privatize the distribution of electricity. In Maharashtra, they forced the government not to give the contract to the Adani's electricity company.
In Uttar Pradesh also, the workers were able, through their strike, to stop the BJP government's privatization drive. And on the 5th of April, there's going to be a big rally of the workers, farmers and agricultural workers, led by their three organizations, which will be a big rally of over 1 lakh, which will throw a challenge to the Modi government about their anti-people, anti-working class, anti-peasantry policies. So we have to continue to build these big struggles and at the same time wage the struggle against the Hindutva communal forces. Both these tasks are necessary because we are fighting both Hindutva and the corporates who are today in an alliance. అందుకని ఈ సమయంలో మనము రెండు రకాల కర్తవ్యాలు, ద్విముఖ కర్తవ్యాలు నిర్వహించాల్సింది. ఒకటి హిందుత్వ మతతత్వాన్ని ఎదిరించి పోరాడాలి. రెండవది వాళ్ళు అనుసరించే కార్పొరేట్ అనుకూల ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల మీద కూడా ఒక విస్తృతమైనటువంటి కథలకు తీసుకొని రావాలి. ఇప్పటికే అలాంటి పోరాటాలు మనం చూస్తున్నాము. రైతాంగం గతంలో చేసినటువంటి గొప్ప పోరాటం పెద్ద పేరుకు వచ్చింది, అది అందరూ గుర్తించారు. మళ్ళీ ఇటీవల కూడా వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఒక పెద్ద యాత్ర అవన్నీ కూడా చేసి తమ కోరికలు విప్పి చెప్పారు. మహారాష్ట్రలో కూడా విద్యుత్ శక్తి ఆ కాంట్రాక్టులు అదానికి ఇవ్వద్దని చెప్పి అక్కడ కార్మిక వర్గం పెద్ద పోరాటం చేసింది. ఉత్తరప్రదేశ్ లో కూడా ఇలాంటి పోరాటం జరిగింది. అనేక రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్నటువంటి పోరాటాలన్నిటికీ కూడా తారస్థాయిగా ఢిల్లీలో ఏప్రిల్ 5వ తేదీన రైతులు, కార్మికులు, వ్యవసాయ కార్మికులు అందరూ కలిసి ఒక గొప్ప ప్రదర్శన జరపబోతున్నారు. అందుకనే ఈ విధానాలను అడుగడుగునా ప్రతిఘటిస్తూ బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రజా పోరాటాలు, ఉద్యమాలను సమైక్యంగా దేశమంతా కూడా తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉందని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాము. The final point I would like to make is about Telangana itself. We all know that the BJP and the RSS have targeted Telangana for their next breakthrough in the south. And they are going ahead with their Hindutva agenda, how to create communal divisions and polarization in Telangana. And they are using all the methods, using their tremendous money power which they have got from the corporates. They are using those elements in Telangana who can be easily bought over and purchased by money, and various other methods they are adopting in order to, the target or aim is the assembly elections in Telangana, which will be held at the end of the year. This is a challenge we have to face, because if the BJP is able to succeed in Telangana, it will mean the destruction of Telangana. The destruction of Telangana's culture and identity. It will mean the Hindutva philosophy and ideology of Manusmriti and Varnashra Dharma that will be imposed in a state where the overwhelming majority of the people belong to the OBCs, the Dalits, the tribals and other oppressed sections, minorities and other oppressed sections. So we have to unite all the left democratic and secular forces to beat back this BJP offensive. The Jana Chaitanya Jathas that you have conducted now, I think will be of great help in mobilizing the people against the BJP and the RSS. And that is why I congratulate the Telangana State Committee of the party for having organized these Jan Chaitanya Jathas, and I wish all success in your future endeavors to take forward the fight against the Hindutva corporate regime. Thank you. ఇప్పుడు చివరగా నేను తెలంగాణ గురించి ఒక ముక్క చెప్పాలి. ఎందుకంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, బీజేపీ కన్ను ఇప్పుడు తెలంగాణ మీద పడింది.
దక్షిణ భారతదేశంలో తాము చొరబడటానికి మరొక రాష్ట్రంగా తెలంగాణను ఎలా అయినా కానీ ఇక్కడ బాగా వేయాలని చెప్పి వాళ్ళు నానా పన్నాగాలు కూడా పన్నుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఎక్కువ బలం లేదని తెలుసు కాబట్టి పైసలు ఆశలు చూపించి కావస్తులో కక్కుర్తి పడే వాళ్ళను, లేకపోతే పదవుల కోసం పాకులాడే వాళ్ళను, ఇలాంటి వాళ్ళని చేర్చుకొని తమ మీద పెరిగినట్టుగా చూపించాలనుకుంటున్నారు. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బీజేపీ తెలంగాణలో విజయం సాధించడము అంటే, వాళ్లకు హస్తగతం కావడము అంటే అది వాళ్ళ యొక్క మతతత్వ రాజకీయాలను ఈ రాష్ట్రం మీద రుద్దడమే. దళిత బహుజనులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లౌకిక సంస్కృతి అస్తిత్వము వీటన్నింటినీ కూడా విధ్వంసం చేసేది బీజేపీ పాలన వచ్చినటువంటి ఫలితం అవుతుంది. అందుకనే బీజేపీకి ఎటువంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా వామపక్ష లౌకిక శక్తులు గట్టిగా అరికట్టాల్సింది, వాళ్ళని నిరోధించాల్సింది. ఇటీవల కాలంలో మీరు ముగిస్తున్నటువంటి ఈ జన చైతన్య యాత్రలు ఈ విషయంలో చాలా గొప్ప ప్రభావం కనబరిచాయి అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. అందుకే మీకు అందరికీ కూడా నేను అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. ఇంతగా ఈ సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకుపోయినందుకు. ఇదే స్ఫూర్తితో రాబోయే రోజుల్లో కూడా తెలంగాణలో బాగా వేయాలన్నటువంటి బీజేపీ పన్నాగాలను, ఇక్కడ మతతత్వాన్ని రగిలించి మత చిచ్చు పెట్టాలని చేస్తున్నటువంటి కుట్రలను కూడా తిప్పి కొడతారని చెప్పి గట్టిగా విశ్వసిస్తూ అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ సభకు హాజరై మంచి సందేశం ఇచ్చినటువంటి మన పార్టీ అగ్రనాయకులు మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి కామెడి ప్రకాష్ గారికి ఈ సభలో అందరి తరఫున సిపిఎం తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మన ఈ యాత్రల ముగింపుకు సంఘీభావం తెలియజేయడానికి మన ఆహ్వానం మేరకు వచ్చినటువంటి సిపిఐ రాష్ట్ర మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి జాతీయ నాయకులు కామెడి చాడ వెంకటరెడ్డి గారిని సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సభాధ్యక్షులు సిపిఐఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి తమ్మినేని వీరభద్రం గారు, ఇప్పుడే ఈ సిపిఐఎం రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో 3 ప్రాంతాల నుంచి చేసినటువంటి జన చైతన్య యాత్రల ముగింపు సభకు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాజీ సిపిఐఎం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రకాష్ కారత్ గారు అనేక అంశాలు ప్రస్తావన చేశారు. ఈ జాతరలకు నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి మరి నాయకులు కమల్ సుదర్శనరావు గారు, ఎస్ వీరయ్య గారు, ఎన్ వెస్లీ గారు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు, వేదికైనటువంటి ప్రజా సంఘాల నాయకులు, పాత్రికేయ మిత్రులు, ఈ ముగింపు సభలను జయప్రదం చేసేందుకు అనేక వ్యయ ప్రయాసాల కూర్చి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి మరి క్రియాశీల కార్యకర్తలకు, సోదరమణులకు నా వైపు నుంచి హృదయపూర్వకంగా సిపిఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర పార్టీ వైపు నుంచి, నా వైపు నుంచి హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు, అభినందనలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. చాలా సంతోషం. ఎండల్లో కూడా సమస్య తీవ్రతను బట్టి ఈ రోజున దేశవ్యాప్తంగా ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ కమైన్ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి మతోన్మాద పాసిస్తూ నియంతృత్వ పోకడలను ఎండగడుతూ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ధ్వంసం ప్రైవేటీకరణలో పయనిస్తున్నటువంటి మోడీ ప్రభుత్వ తీర్కెళ్లను ప్రజలకు వివరిస్తూ అనేక ప్రాంతాల నుంచి మొత్తం 33 జిల్లాల వ్యాప్తంగా 3 చైతన్య యాత్రలు పర్యటించి రావడం అనేది ఇది ఓ రకంగా భవిష్యత్తు సంకేతాలకు, అంటే మన ఎర్రజెండా పార్టీలు నిరంతరం ఈ దోపిడీ వ్యవస్థలను, దుర్మార్గాలను ఎండగడుతూ ప్రజల సంక్షేమమే పరమావధిగా భావిస్తూ ముందుకు పోతాయని చెప్పడానికి ఈ జనచైతన్య యాత్రలే నిదర్శనం అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మరొకసారి తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. అలాగే ఇవాళ మనం గమనిస్తా ఉన్నాం, ప్రకాష్ కారత్ గారు చాలా వివరాలు చెప్పారు కాబట్టి నేను అందులో చెప్పదలుచుకోలేదు. ప్రధానంగా
నా పాత్ర నేను పోషించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇవాళ ఈ దేశంలో వామపక్షాలు బలహీనపడ్డం అనేటువంటి ప్రచారం సాగుతుంది. అసలు వామపక్షాలు బలహీనపడడం అంటే అట్టడుగు వర్గాల ప్రజలు బలహీనపడ్డారు. కార్మికులు, కర్షకులు, అలాగే బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలు మరి వాళ్ళ హక్కులు వరించబడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనపడతాం. అందుకనే మన బలం ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నం కాలేదు. 2004 నుంచి 8 వరకు మనం యూపీఏ ప్రభుత్వాన్ని మద్దతు ఇచ్చినప్పుడు ఆనాడు ప్రగతిశీల చట్టాలు కామన్ మినిమం ప్రోగ్రాం పేరు తీసుకొచ్చాం. అసలు జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం, సమాచార హక్కు చట్టం, అటవీ భూముల హక్కు చట్టం లేదా భూమి చట్టం ఇలాంటి ప్రగతిశీల చట్టాలు తెచ్చిన ఘనత వామపక్షాలు సిపిఐ సిపిఎం పార్టీలు అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. అంటే ఇవాళ తెలంగాణలో కూడా మనం చూస్తా ఉన్నాం. కానీ వీరభద్రం గారు చెప్పారు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం. ఆ పోరాటం ఎందుకు సాగింది? ఆనాడున్నటువంటి నైజాం రాక్షస ప్రభుత్వం యొక్క తీర్కెన్నులు, వెట్టి చాకిరి, బానిసత్వం, అయ్యాన్ని బానిసని కాదు దురగతాన్ని ఎండగట్టేందుకు దున్నేవాడికే భూమి కావాలని ఆనాడు పోరాటాలు చేసి అనేక చట్టాలు, భూ సంస్కరణ చట్టాలు, అసైన్మెంట్ చట్టాలు, లావణ్య చట్టాలు లేదా దేవాదాయ రగ్బోధ చట్టాలు, అన్ని చట్టాలు వచ్చినాయంటే వామపక్ష ఎర్ర జెండా పార్టీల పోరాట ఫలితమైనటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం వాళ్ళ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం. అంతేకాదు ఇవాళ కూడా అక్కడ బీజేపీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా, ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కొన్నాళ్ళు వాళ్ళు బలపరిచినా ఆ సందర్భంలో కూడా మనం అనేక పోరాట ఉద్యమాలు చేశాం. ఎలా చేశాం అనేది రీచ్చేందుకు రాజ్యాంగబద్ధంగా మరి చట్ట పరిధిలో మనం పోరాటాలు చేశాం. ఇలా ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్ ఉంది. ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్ను సాధించడంలో ఎర్ర జెండాలు కీలకమైన పాత్ర పోషించి మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఇదే వేదికలో ఇందిరా పార్కులోనే మన ధర్నాలకు అవకాశం కల్పించుకున్నాం. సేవ్ ఆక్యుపై ది ధర్నా చౌక్ అనే నినాదంతో ముందుకెళ్ళాం. అందుకే ఇవాళ కూడా ప్రజా సమస్యలపైన మనకు రాజీ లేదు. ఎన్నికల పొత్తులకు సంబంధించి కొంత అక్కడక్కడ విమర్శలు లేదా రకరకాల పొత్తుల్లో మాట్లాడుతున్నారు. ఎన్నికల పొత్తులు కొత్త కాదు మనకు. ఆనాడు ఈనాడు ఏడైనా మనం ప్రజలకు అన్యాయం జరిగితే ఊరుకుండలేం కాబట్టి ప్రజల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా, ప్రజల పక్షపాతిగా, బడుగు బలహీన వర్గాల దారిని దిగున్నటువంటి పేద ప్రజల పక్షపాతిగా గతంలో చేస్తాం. పొత్తులున్నా, ఎన్నికలు గెలిచినా మరి ఆ రోజు కూడా పోరాటాలు మానలేదు. ఇదే ఇందిరా పార్కులో 2004 మరి ఇక్కడ అప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అలైన్ చేసుకున్నా రాజేంద్ర గారు, నారాయణ గారు ఇక్కడే చేసి భూ పోరాటాలకు శ్రీకారం ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అందుకనే సమస్యలు మర్చిపోవు. ఇవాళ కూడా ఇళ్ల స్థలాల పోరాటాలు ఎవరు చేస్తున్నారు? ఇలా గుడిసెలు ఎవరే ఇస్తున్నారు? ఇలా పక్కా ఇల్లు కావాలని పోరాడుతుంది ఎవరు? అరుగులకు రేషన్ కార్డు కావాలా? మరి కేసీఆర్ ఇచ్చిన హామీలు కూడా నిరుద్యోగ వృత్తితో సహా ఇవన్నీ అమలు చేయాలంటుంది కూడా మనమే. అందుకనే ఇవాళ సమస్యలపైన సమరానికి, సమస్యలకు రవజీలేని పత్రలోనే మనం ఉద్యమాలు చేస్తాం. అందుకనే సిపిఐ పార్టీ కూడా ఈ ఏప్రిల్ 14 నుంచి మే 14 దాకా ఒక నెల రోజుల పాటు పల్లె పల్లెకు సిపిఐ అనే నిదానంతో యాత్రలు నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. అందుకనే మన లక్ష్యమల్లా సిపిఐ సిపిఎం అందరం కూడా ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి మతోన్మాద ఒక నియంతృత్వ ఫాసిస్టు బీజేపీ ప్రభుత్వం, ప్రో కార్పొరేట్ ప్రభుత్వం లేదా మరి రైతుల వ్యతిరేక, కార్మికుల వ్యతిరేక లేదా మరి బడుగు బలైన వర్గాల వ్యతిరేక, అంతేకాకుండా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్యాంగాన్నే తులకాలిచ్చేటువంటి లేదా ప్రతిపక్షాలు లేని ప్రజాస్వామ్యం కోరుకుంటున్నటువంటి అన్ని రకాల కూడా ప్రజలపైన ముప్పై దాడి చేస్తున్నటువంటి ఓవైపున ప్రజలపైన భారాలు ధరలు పెంచేసి పెట్రోల్, డీజిల్, సిలిండరు, వంట నూనె పెంచేసి పెను భారాలు మరి కార్పొరేట్ సంస్థలకు
రాయితీలు లక్షల కోట్ల రాయితీలు ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తా ఉన్నాం. అందుకని ఏదేమైనా రానున్న కాలంలో కూడా మంచి సంకేతాలు తెలంగాణలో సిపిఐ సిపిఎం రెండు పార్టీలు కలిసి ఒక ఎజెండాతో ముందుకు సాగితే మొత్తం మనకంతా కూడా ప్రజలందరిలో కూడా పెద్ద చర్చ జరుగుతుంది. వామపక్షాలు ఇవాళ ఒకేసారి నేటికి నేడే ఏకం కాకపోయినా ఐక్య ఉద్యమాల ద్వారా భవిష్యత్తులో సిపిఐ ఎర్రజెండా పార్టీలు ఈ రాష్ట్రంలో బలమైన పునాదున్న పార్టీలు మనం మరి ముందుకు సాగడానికి రెండు పార్టీల సంయుక్త మండల జిల్లా రాష్ట్ర స్థాయి నాయకత్వం యొక్క సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. దాని ద్వారా భవిష్యత్తు సంకేతాలు ఇద్దాం. ఏదైనా ఇక్కడ అసెంబ్లీలో మరి శాసనమండలిలో గొంతులు ముగమైనాయి. ప్రజల పక్షంగా మాట్లాడలేదు. చాలా మంది నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, అయ్యా వామపక్షాలు లేవు, అందుకని ఇక్కడ ప్రజల గొంతుక లేదు. నరేంద్ర మోడీ ప్రశ్నించే గొంతుకలు నొక్కేస్తా ఉన్నాడు. ప్రజాస్వామ్యంలో మరి ప్రతిపక్షాలు లేని ప్రజాస్వామ్యం కోరుకుంటా ఉన్నాడు. అందుకని ఇలాంటి నేపథ్యంలో మళ్ళీ మనం ఏదైతుందో సేవ్ కాన్స్టిట్యూషన్, సేవ్ డెమోక్రసీ, సేవ్ సెక్యులరిజం అనే నినాదాలతో ముందుకు సాగాలి. అందుకనే రానున్న కాలంలో కూడా మనంతా కలిసి ప్రయాణం చెయ్యాలి. ఇట్లా మనం మధ్యలో అక్కడక్కడ ఉన్నా కూడా అవన్నీ ఏం డిఫరెన్స్ ఒపీనియన్ లేకుండా అన్నదమ్ముల్లాగా ఆత్మీయుల్లాగా మరి ఎర్రజెండా పార్టీల కార్యకర్తలుగా నాయకులుగా మనం అందరూ ఒక గొంతుకగా ఇవాళ తెలంగాణలో మన వాయిస్ ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు మరి ముందుకు సాగాల. తద్వారా వామపక్షాల ఐక్యత ద్వారానే తెలంగాణలో కూడా బీజేపీని అడ్డుకొట్టొచ్చు. అదే ముందు కూడా ఉదాహరణ. అదే అంతేకాదు భవిష్యత్తులో కూడా తప్పనిసరిగా బీజేపీ కటావో దేశంలో బచావో నినాదంతో దేశవ్యాప్తంగా ఏదైతే ఆందోళన చేస్తా ఉన్నామో అందుకని మనం దేశవ్యాప్తంగా లౌకిక ప్రజాతంత్ర వామపక్ష విశాల వేదిక నిర్మించాలనుకుంటాము. ఇక్కడ కూడా మనం మన ప్రయత్నం సాగిద్దాం. ఏదైనా కూడా రానున్న కాలంలో వామపక్షాల ఐక్యతే తెలంగాణలో భవిష్యత్తు బాటలేస్తాయి, బడుగు బలహీన వర్గాల ఆకాంక్షలు నెరవేరుతాయని చెప్పి ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ మరి మీరందరూ కూడా మండు టెండర్ల సైతం లెక్క చేయకుండా ఈ సభను చేపట్టడానికి కంకణబద్రైనటువంటి మీ అందరికీ నాయకత్వానికి, నన్ను ఆహ్వానించినటువంటి రాష్ట్ర సిపిఎం రాష్ట్ర నాయకత్వానికి అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ పేరు పేరున ఉదయపూర్వకంగా నమస్కారాలను తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. మన యాత్ర ముగింపుకు సంఘీభావం తెలియజేసినటువంటి పెద్దలు చాడ వెంకటరెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ఈ 3 యాత్రలకు నాయకత్వం వహించిన నాయకులు తలా 10-12 నిమిషాల చొప్పున క్లుప్తంగా మాట్లాడతారు. దయచేసి చివరి దాకా విని ఈ సభను జయప్రదం చేయాలని కోరుతున్నాను. మొదట ప్రారంభమైనటువంటి యాత్ర వరంగల్ నుంచి ప్రారంభమై ఇక్కడికి చేరిన యాత్ర. ఈ యాత్రకు నాయకత్వం వహించినటువంటి కమిటీ పోతినేని సుదర్శన్, పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సభ్యులు, ఆయన ప్రసంగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సభాధ్యక్షులు, పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, మన ప్రియతమ నాయకులు తమ్మినేని వీరభద్రం గారు, ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథి పెద్దలు గౌరవనీయులు కామ్రేడ్ ప్రకాష్ కరత్ గారు, సంఘీభావం తెలియజేయడానికి చేసినటువంటి సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మాజీ కార్యదర్శి కామ్రేడ్ చాడ వెంకటరెడ్డి గారు, మరో 2 యాత్రలకు నాయకత్వం వహించినటువంటి సహచర నాయకులు వీరయ్య గారు, జాన్ వెస్లీ గారు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు, ఈ బృంద సభ్యులు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న సోదరులు, పెద్దలు, పాత్రికేయ మిత్రులు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ ముందుగా నా నమస్కారం. ఈ యాత్ర 17వ తేదీ నాడు సిపిఎం అఖిల భారత ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం యేచూరి ప్రారంభించారు. ఈ రోజుకి 1350 కిలోమీటర్లు 10 జిల్లాల్లో యాత్ర పూర్తి చేసుకొని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. 42 భారీ సభలు నిర్వహించాం. 103 కార్నర్ మీటింగులు లాంటివి జరిగాయి. చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు ఈ యాత్రకి సంఘీభావం తెలియజేశారు, భాగస్వాములయ్యారు, జయప్రదం చేయడంలో తమ వంతు పాత్రని నిర్వహించారు. ఈ యాత్రలో పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి తమ్మినేని వీరభద్రం గారు, కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు నాగయ్య గారు, సీతారాములు గారు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు
జోలకంటి రంగారెడ్డి గారు, పాలడుగు భాస్కర్ గారు, మల్లి లక్ష్మి గారు కూడా ఈ యాత్రలో ఉన్నారు. రాష్ట్ర కార్యదర్శి గారు దాదాపు యాత్ర మొత్తం ఇందులో ఉండి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రని నిర్వహించారు. ఈ యాత్రకు సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కోననేని సాంబశివరావు గారు మొట్టమొదట జరిగినటువంటి సభకే హాజరై సంఘీభావం తెలియజేశారు. ఆ తర్వాత అన్ని జిల్లాలలో సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శులు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు హేమంతరావు గారు, శ్రీనివాసరావు గారు, వీరితో పాటు ఈ 10 జిల్లాల కార్యదర్శులు కూడా ఈ యాత్ర జయప్రదం కావాలని చెప్పేసి ఆకాంక్షిస్తూ సంఘీభావం తెలియజేశారు. సిపిఐ రాష్ట్ర నాయకత్వానికి, జిల్లా నాయకత్వానికి ఈ వేదిక మీద నుంచి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు ఈ యాత్ర బృందం తరపున తెలియజేస్తా ఉన్నా. అట్లాగే బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం ఎమ్మెల్యేలు వరంగల్ ఈస్ట్ ఎమ్మెల్యే నరేందర్ గారు, మహబూబాద్ ఎమ్మెల్యే శంకర్ నాయక్ గారు, భూపాలపల్లి ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకట రమణారెడ్డి గారు, వైరా ఎమ్మెల్యే రాముల్ నాయక్ గారు, అట్లాగే నకరికల్ ఎమ్మెల్యే లింగయ్య గారు, నల్గొండ ఎమ్మెల్యే భూపాల్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేలందరూ సంఘీభావంలో పాల్గొన్నారు. పాలేరు ఎమ్మెల్యే కందాల ఉపేందర్ రెడ్డి గారు కూడా పాల్గొని సంఘీభావం తెలియజేశారు. ఖమ్మం ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు గారు, అట్లాగే రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రులు పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారు కూడా ఇందులో సంఘీభావం తెలియజేశారు. జడ్పీ చైర్మన్ ఖమ్మం దీనికి హాజరై సంఘీభావం తెలియజేశారు. అట్లాగే జడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు, ఎంపీటీసీలు, గ్రామ నాయకత్వాలు అనేక చోట్ల హాజరై ఈ యాత్ర జయప్రదం కావాలని చెప్పేసి ఆకాంక్షిస్తూ తమ మద్దతుని తెలియజేశారు. అదేవిధంగా తెలుగుదేశం, కాంగ్రెస్ నాయకత్వం కూడా దీనికి సంఘీభావం తెలియజేసిన వివిధ సామాజిక సంఘాల నాయకులు కూడా ఈ యాత్రకు సంఘీభావం తెలియజేశారు. ఈ యాత్ర జరిగినటువంటి ప్రాంతం మనందరికీ తెలుసు. వీర తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటంలో కీలకమైనటువంటి భూమిక నిర్వహించిన వరంగల్, ఖమ్మము, నల్గొండ ప్రాంతాలు ఈ యాత్రలో కవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ యాత్ర ఇప్పటికీ సిపిఎం బలమైనటువంటి ప్రాంతాలుగా కేంద్రీకరించేటటువంటి నియోజకవర్గాలు ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాలని కవర్ చేస్తూ ఈ యాత్ర సాగింది. వెంకటరెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ చెప్పినట్టుగా వామపక్షాలు బలహీనపడ్డాయని చెప్పేసి జరుగుతున్నటువంటి ప్రచారాన్ని తిప్పికొడుతూ వేలాది మంది మోటార్ సైకిళ్లతోని వాలంటీర్లు ఈ యాత్రలో పాల్గొని మన శక్తిని, పటిష్టతను చాటుతూ ఎంతో ఉత్తేజకరంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేశారు. వారందరికీ కూడా ఈ సందర్భంలో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అట్లాగే ఈ యాత్రలో పర్మనెంట్ గా 600 పైచిలకు వాలంటీర్లు ఎక్కువ రోజుల పాటు పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అట్లాగే సోషల్ మీడియా ప్రజానాట్య మండలి బృందం కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున యాత్రను జయప్రదం కావడంలో కీలకమైనటువంటి భూమిక నిర్వహించారు. అట్లాగే ఈ యాత్ర నిర్వహించబడుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనే ఒక 2 కీలకమైనటువంటి పరిణామాలు జరిగినాయి. ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని, లౌకిక తత్వాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని కాలరాస్తూ తనదైనటువంటి నియంతృత్వ ఫాసిస్టు ధోరణిలో ముందుకు సాగుతా ఉన్నటువంటి బీజేపీ వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరుకు ఒక ఉదాహరణగా రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంటు సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేస్తూ రాహుల్ గాంధీకి నరేంద్ర మోడీ దొంగ అని మాట్లాడారనే కారణంతో శిక్ష వేసినటువంటి పరిణామం యాత్ర జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలోనే జరిగింది. దీన్ని లౌకిక ప్రజాస్వామిక పక్షాలన్నీ ఖండించాయి. అట్లాగే యాత్ర నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి సిపిఎం, దీనికి మద్దతుగా వచ్చినటువంటి పక్షాలన్నీ కూడా ఖండించడం జరిగింది. ఈ రోజు దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరము, ఆవశ్యకత ఏమిటి అనేది ఈ యాత్ర సందర్భంలో జరిగినటువంటి ఈ పరిణామం రుజువు చేసినటువంటి స్థితి కనపడతా ఉంది. అట్లాగే మరొక పరిణామం, ఈ యాత్ర ప్రారంభమైనప్పుడే ఒక తీవ్రమైనటువంటి వర్షంలో ఈ యాత్రని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. వడగళ్ల వానలు, ఈదురు గాలులు, వీటన్నిటిలో ఈ కాలంలో వేసినటువంటి మిర్చి, పత్తి, మొక్కజొన్న ఈ పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఈ దెబ్బతిన్నటువంటి పంటల్ని యాత్ర బృందం పరిశీలించింది. అట్లాగే దెబ్బతిన్నటువంటి పంటలని పరిశీలించడం కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు రావడం కూడా యాత్ర జరుగుతున్నటువంటి ప్రాంతంలోకి రావడం జరిగింది. యాత్ర జరుగుతున్నటువంటి ప్రాంతానికి వస్తూ ఆయన మన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కామ్రేడ్ తమ్మినేని గారిని కూడా, అట్లాగే సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సాంబశివరావు గారిని కూడా ఆహ్వానించారు. వీరు వెళ్లారు. వెళ్లిన తర్వాత అక్కడ ఒక చర్చ జరిగింది. పంటలకు సంబంధించినటువంటి పరిహారం ఇవ్వడంలో 3,000 రూపాయలనే జీవో, చాలా పాతకాలపు జీవో, ఈ రోజు పెట్టుబడులు పెరిగాయి, మీరు ఆలోచించాలి.
పార్టీ వైపు నుంచి ఒక విన్నపాన్ని 20,000 రూపాయలు కనీస పరిహారం ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఇస్తే అంత సాధ్యం కాదంటే, అంత కాకపోతే అందులో ఎంతైనా 3,000 కాకుండా మెరుగుపరచాలి అని చెప్పేసి గట్టిగా పట్టుబట్టినటువంటి సందర్భంలో 10,000 రూపాయలు ఎకరానికి పంట నష్ట పరిహారం ఇవ్వడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు అంగీకరించడం జరిగింది. అట్లాగే కేవలం 10,000 రూపాయలు ఇవ్వడమే కాదు, ఆ 10,000 రూపాయలు వాస్తవంగా ఎవరైతే సాగుదారులు ఉంటారో వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి మన పార్టీ వైపు నుంచి, వామపక్షాల వైపు నుంచి పట్టుపట్టడం జరిగింది. ఇవాళ కౌలు చేసుకున్నటువంటి రైతులు ఎక్కువ మంది ఉంటారు అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కాదు సొంత యజమానులు ఎక్కువ ఉంటారు అంటే, లేదు, మీరు పరిశీలించే ప్రాంతంలో మీరు కావాలంటే విచారించండి, ఉన్నారు కౌలు రైతులు అత్యధిక మంది అంటే అప్పటికప్పుడు ఆయన విచారించి నిజమే మీరు చెప్పేది, వాస్తవమే కౌలుదారులు ఎక్కువ ఉన్నారు, అందువల్ల ఈ ఇస్తున్న పరిహారం కౌలు చేస్తున్నటువంటి కౌలు రైతులకి కూడా అందజేసేటట్టుగా ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకుంటుంది అని చెప్పేసి ఆ వేదిక మీద నుంచే ప్రకటించడం జరిగింది. ఇది ఈ జరిగినటువంటి పరిణామం ఒకటి. మరొక అంశం ఏమిటి అనంటే, ఈ యాత్ర జరుగుతున్నటువంటి ప్రాంతం అంతా బీజేపీ చేత అన్యాయానికి లేదా పక్షపాతానికి గురైనటువంటి ప్రాంతం. ఏనాటి నుంచో ప్రభుత్వాలు వాగ్దానం చేస్తా ఉన్నటువంటి కాజీపేట రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అమలు చేస్తామని వాగ్దానం చేసి దాని గురించి పట్టించుకోలేదు. గిరిజన యూనివర్సిటీ ఇస్తాము ములుగు ప్రాంతంలో అని చెప్పేసి వాగ్దానం చేసి దాని గురించి పట్టించుకోలేదు. అట్లాగే నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చి రావడంతోనే ఆర్డినెన్స్ ద్వారా తెలంగాణలో భాగంగా ఉన్నటువంటి 7 మండలాలని భద్రాచలంలో అంతర్భాగంగా, తెలంగాణలో అంతర్భాగంగా ఉన్నటువంటి 5 పంచాయతీల్ని విడదీసి ఆంధ్రాలో కలిపి పోలవరం ప్రాజెక్టు నీటి ముంపుకి గురి చేసేటటువంటి నిర్ణయాలకు పాల్పడినటువంటి విషయాలను మనం చూశాం. ప్రజలందరూ ఈ విషయాల పట్ల, బీజేపీ అనుసరిస్తున్నటువంటి ధోరణుల పట్ల అనుభవంలో కొంత తెలుసుకొని దాన్ని ఈ సందర్భంలో వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చినప్పుడు మరింతగా బీజేపీ అవి అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాలు ఇంకా ఏ రూపంలో తమ పైన దాడి చేస్తా ఉన్నవి వివరించిన తర్వాత అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది. మొత్తంగా చూసుకున్నప్పుడు 1,00,000కు పైగా ప్రజానీకం పాల్గొని ఈ యాత్ర బృందం మొత్తం ఏదైతే మతోన్మాద విధానాలకు, కార్పొరేట్ ఆర్థిక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి ఆ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా, అట్లాగే లౌకిక తత్వాన్ని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి అని చెప్పేసి చేస్తున్నటువంటి యాత్ర జయప్రదం కావాలి అని చెప్పేసి ఆకాంక్షించారు. పెద్దలు చెప్పినట్టుగా ఈ భూమి వీర తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం సాగించినటువంటి భూమి. 4,000 మంది కార్యకర్తలు తమ ప్రాణాలు బలిదానం గావించి నైజాం నవాబుకి వ్యతిరేకంగా లౌకిక తత్వంతో పోరాటం సాగించినటువంటి భూమి. ఈ యాత్ర జరిగినటువంటి ప్రాంతంలో నైజాం నవాబుకు వ్యతిరేకంగా ముస్లింలుగానే ఉన్నటువంటి బందగి కావచ్చు, చిన్న మల్సూరు, పెద్ద మల్సూరు, షోయబుల్లా ఖాను, ముగ్దిన్ మొహిద్దీన్ లాంటి అనేక మంది యోధులు, వీరితో పాటు మల్లు స్వరాజ్యం, భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి, ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డి, రావి నారాయణ రెడ్డి, వద్దం ఎల్లారెడ్డి, ధర్మభిక్షం లాంటి యోధులు తిరిగాడి ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేసినటువంటి ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతంలో బీజేపీకి స్థానం ఇవ్వము అని చెప్పేసి ప్రజానీకం తమ అభిప్రాయంగా వ్యక్తం చేయడం జరిగిన వివిధ సందర్భాల్లో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా, బీజేపీ అనుసరిస్తున్న విధానాలకు వ్యతిరేకంగా చేసినటువంటి ఈ యాత్ర ఈనాడున్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల్లో, పరిణామాల్లో ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. సరైనటువంటి సమయంలో మీరు ఈ యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టారు అని చెప్పేసి అనేక మంది సంఘీభావం తెలియజేయడానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలందరూ చెప్పారు. ఈ యాత్రలో ఖమ్మం జిల్లాలో చివరిగా ఖమ్మం పార్లమెంటు సభ్యులు రామా నాగేశ్వరరావు గారు కూడా పాల్గొని తమ సంఘీభావం తెలియజేసి యాత్ర జయప్రదం కావడానికి అవసరమైనటువంటి సహకారాన్ని అందించినటువంటి స్థితి ఉంది. ఇట్లా అనేక మంది మద్దతుతోని ఈ యాత్ర జయప్రదంగా సాగింది. ఇందులో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఒక్క విషయం మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చేది, యాత్ర జయప్రదం కావడంలో కీలకమైన, ముఖ్యమైన భూమిక పోషించినటువంటి పార్టీ జిల్లా కమిటీలు, మండల కమిటీలు, గ్రామ శాఖలు, వివిధ రంగాలకు చెందినటువంటి ముఖ్యులు అందరికీ జన చైతన్య యాత్ర బృందం తరపున హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. నమస్కారం. సుదర్శన్ గారికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు 2వ యాత్ర జనవరి 23న ప్రారంభమైన యాత్రకు నాయకత్వం వహించినటువంటి పార్టీ రాష్ట్ర సెక్రటరీ సభ్యులు కామ్రేడ్ ఎస్ వీరయ్య గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మిత్రులారా, మా యాత్ర ఒక ప్రత్యేకత కలిగి ఉన్నది. యాత్ర ప్రారంభమైంది బీజేపీ నాయకుడు ఎన్నికైనటువంటి ఆదిలాబాద్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం
అక్కడి నుంచి నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలో ఎన్నికైన బీజేపీ నాయకుడి నియోజకవర్గం జగిత్యాల, అక్కడి నుంచి కరీంనగర్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఉన్నటువంటి కరీంనగరు, అక్కడి నుంచి దుబ్బాకలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గెలిచినటువంటి సిద్దిపేట జిల్లా, ఇట్లా బీజేపీని నమ్మి జనం ఓటేసి బీజేపీని గెలిపించినటువంటి ప్రాంతాల నుంచి మా యాత్ర సాగింది. దానికి తగినట్టుగానే యాత్రలో కలిసినటువంటి జనం, బాధితులు, పేదలు బీజేపీని నమ్మి ఓటేసినాం. కానీ మాకు ఈ సమస్యలన్నీ ఎన్నికలకు ముందు వాగ్దానం చేసినలో తీరా ఇప్పుడు వాళ్ళ పీరియడ్ అయిపో వస్తున్నది, ఇంతవరకు ఆలు లేదు చూడలేదు అని చెప్పేసి వినతి పత్రాలు ఇచ్చాను. సోయం బాపురావు గారు ఆదిలాబాద్ లో మా యాత్ర ప్రారంభమైంది. అక్కడ సోయం బాపురావు గారు బీజేపీ నుంచి ఎన్నికయ్యారు. ఆయన ఎన్నికైన తీరే ఆందోళనకరమైంది. ఆదివాసీలకు, మైదాన ప్రాంత గిరిజనులకు మధ్యన చిచ్చు పెట్టి ఓటు బ్యాంకును రూపొందించుకొని గెలుచుకున్నటువంటి స్థానం అది. స్వతహా బీజేపీ బలంగా ఉండి వచ్చింది కాదు. కానీ ఒకసారి బీజేపీలో చేరిన తర్వాత బీజేపీ లక్షణాలన్నీ వంటబట్టి అనేక వాగ్దానాలు చేయటం, చేసిన వాగ్దానాల్ని పక్కన పెట్టడం, అక్కడ జరిగింది అదే. సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే, ఆదిలాబాదు ఆర్మూర్ రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే అనేక సమస్యలు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం గోడు వినిపించుకున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రమే చేయగలిగేటువంటి పనులు, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ తరఫున పార్లమెంటుకు గెలిచినటువంటి నాయకులు అక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళు తలుచుకుంటే ఖచ్చితంగా అమలు జరపగలిగేటువంటి విషయాలవి. కానీ సోయం బాపురావు గారు ఎన్నికలకు ముందు చెప్పింది వేరు, ఎన్నికల తర్వాత ఆ ప్రజానీకానికి మొండి చేయి చూపించారు. అక్కడి నుంచి ధర్మపురి అరవింద్ గారి నియోజకవర్గంలో చూస్తే జగిత్యాల ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి వినతి పత్రాల్లో, అయ్యా అటు నిజామాబాద్ దగ్గర నుంచి జగిత్యాల వరకు మేము పసుపు రైతులం, పసుపు పండించుకుంటున్నాం, బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే పసుపు బోర్డు ఏడాది లోపలనే వచ్చేస్తుందని చెప్పేసి అరచేతిలో స్వర్గం చూపించండు. నమ్మి ఓటేసినాం. ఇప్పుడు పసుపు బోర్డు లేదు, పసుపు బోర్డు ఎందుకయ్యా మీకు, అంతకంటే గొప్పది తెచ్చి పెడతా కదా అని చెప్పేసి బుకాయిస్తున్నాడు. మాకేమన్నా సాయం చేయండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. అంతేకాదు చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఆ నియోజకవర్గంలో ఉంది. అది కూడా తెరిపిస్తామని చెప్పి వాగ్దానం చేసి దాని సంగతి కూడా ఊసెత్తట్లేడు. ఇది ఆ జనం అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న. ఇప్పుడు ఎన్నికలకు ముందు ఓట్లు అడిగాడు, రాజకీయం చేశాడు, ఎన్నికల తర్వాత మాత్రం సన్యాసం పుచ్చుకున్నట్టుగా నన్ను ఏమి అడగకండి అనే పద్ధతుల్లో వ్యవహరిస్తున్నాడు అని అంటే అది బీజేపీ లక్షణం లేదని చెప్పేసి పాపం జనానికి చాలా ఆలస్యంగా అర్థమవుతా ఉంది. ఆ నుంచి బండి సంజయ్ గారి నియోజకవర్గంలోకి వచ్చినాం. ఆయన బీజేపీకి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కూడా కదా. కాబట్టి వీళ్ళందరినీ మించినటువంటి అబద్ధాలు, వీళ్ళందరినీ మించినటువంటి మోసాలు ఆ నియోజకవర్గంలో మనకు కనపడతాయి. ఆయన చెయ్యని వాగ్దానం లేదు, చెప్పని మాట లేదు, చేసింది ఒక్కటి కూడా లేదు. కానీ రోజు బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడతారు కదా, రోజు కనీసం 4-5 కాలమ్స్ వార్తలు లేని పత్రిక ఉండదు కదా. మరి ఏం మాట్లాడతారు ఆయన అని చెప్పేసానంటే ఆ నియోజకవర్గం ప్రజలు చెప్పేది ఏంటనంటే, ఆయన ఎన్నుకున్నటువంటి కరీంనగర్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం ప్రజలకు ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానాల గురించి తప్ప ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరెవరు ఏం చేయాలో ఆయనే చెప్తుంటాడు, ఆయనే శాసిస్తూ ఉంటాడు. మా గురించి మాట్లాడకుండా ఎవరి గురించి మాట్లాడితే మాకేందండి, మేము ఓటేసినాం, మమ్మల్ని మోసం చేసింది, ఇప్పుడు ఆయన్ని వెతుక్కోవాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి బండి సంజయ్ గురించి కరీంనగర్ నియోజకవర్గం ప్రజలు అడుగుతున్నారు. ఎక్కడా లేని విధంగా బండి సంజయ్ నియోజకవర్గంలో మాత్రం బండి సంజయ్ అబద్ధాలు చెప్పినప్పుడల్లా చప్పట్ల మోత ఆడియన్స్ నుంచి. మరి ఇప్పుడు బండి సంజయ్ గారు సమాధానం చెప్పాలి. ఆయన కేవలం కరీంనగర్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు మాత్రమే కాదు, రాష్ట్రానికి సమాధానం చెప్పాలి. రాష్ట్రంలో బీజేపీ అధ్యక్షుడు, రాష్ట్రం అంతా ఇప్పుడు పాదయాత్రలు చేస్తున్నాడు. పాదయాత్రలు చేసే లక్షణం కమ్యూనిస్టులది. మేము చేయగలం అన్నట్టుగా బయలుదేరిండు.
కానీ కమ్యూనిస్టులు, ఎర్రజెండా యోధులు పాదయాత్రలు చేస్తే ప్రజల సమస్యల మీద మాట్లాడతారు, ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటానికి సిద్ధపడతారు. కానీ బండి సంజయ్ మాత్రం తొండి వాదనలు చేస్తున్నాడు. బండి సంజయ్కి ప్రజా సమస్యలు కనిపించట్లేవు. ఎక్కడికి పోయినా హిందువులకు ముస్లింలకు మధ్య చిచ్చు పెట్టే ఛాన్స్ ఎక్కడ దొరుకుద్దా అని చూస్తున్నాడు. ఎక్కడికి పోయినా హిందువులకు క్రైస్తవులకు ఎక్కడ చిచ్చు పెట్టొచ్చా అనేది చూస్తున్నాడు. అది ఇది కాకపోతే సంస్కారవంతం అని చెప్పుకుంటారు, మహిళల్ని గౌరవిస్తామని చెప్పేసి చెప్పుకుంటారు. కానీ కవిత ఒక నాయకురాలు, ఒక మహిళ అనేటువంటి స్పృహ కూడా లేకుండా అసభ్యంగా మాట్లాడే స్థితికి కూడా వెళ్ళిపోయారు ఆయన. పాపం ఏమిటి ప్రశ్న? ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు? ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా ఉండేటువంటి ప్రశ్న ఆయన నియోజకవర్గం నుంచి ఎదురైంది. చెప్పాం, అది ఆయన సొంత లక్షణం మాత్రమే కాదు, అది కేవలం బండి సంజయ్ గారికి మాత్రమే సంబంధించిన విషయం కాదు, అది ఆర్ఎస్ఎస్ లక్షణం, అది బీజేపీ లక్షణం. అది చూడండి, దేశమంతా మహిళల గురించి వీళ్ళు వ్యవహరిస్తున్న తీరు అట్లానే ఉన్నది. హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున గెలిచినటువంటి రాజాసింగ్ ఏమన్నాడు? సినిమాల్లో ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళందరినీ గురించి కూడా అసభ్యంగానే ప్రముఖ టీవీ ఛానల్లో మాట్లాడాడు. ఒక్కసారి కాదు, నేను మళ్ళా చెప్తా అని చెప్పేసి మహిళలను అసభ్యకరంగా మాట్లాడినటువంటి సంస్కృతి వాళ్ళది. అందుకని ఆ తానులో గుడ్డ ఆ రంగులో ఉండకపోతే ఇంకే రంగులో ఉంటది అని వాళ్ళకి చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఇది బండి సంజయ్ గోత్రం. మరి బీజేపీకి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉన్న బండి సంజయ్ నిజంగానే ఆయనకు అంత శక్తి ఉంటే, కేంద్రంలో తమ ప్రభుత్వమే ఉంది, నిజంగా తనకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే, ఈ రాష్ట్ర బీజేపీకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే, ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఎస్ కు చిత్తశుద్ధి ఉంటే రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా అమలు జరపొచ్చు కదా. అమలు జరపలేదు. ఆండించి సిద్దిపేట వస్తే అక్కడ శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికైనటువంటి నాయకుడి గురించి జనం కొంతమంది బాధపడుతూ చెప్తున్నారు, కొంతమంది నవ్వుకుంటూ చెప్తున్నారు. దుబ్బాక నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే ఆయన చేసిన వాగ్దానాలు చూస్తే నోటి మాటలు కాదు, అవన్నీ రాతపూర్వకంగా ప్రింట్ వేసి పంచాడు. తాను శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికైతే దుబ్బాక చుట్టూ రింగ్ రోడ్డు ఇస్తానన్నాడంట. తాను శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికైతే టెక్స్టైల్ పార్కులు ఇస్తానన్నాడు. తాను శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికైతే కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యశాల, కార్పొరేట్ స్థాయి విద్యా సంస్థ నిర్మిస్తానన్నాడు. ఆయన ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాడు, ముఖ్యమంత్రి సీటుకు పోటీ చేస్తాననుకున్నాడో, లేకపోతే ప్రధానమంత్రి సీటుకు పోటీ చేస్తాననుకున్నాడో మనకు అర్థం కాదు. ఆయన చేసిన వాగ్దానాలు మాత్రం అంత హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాయి. ఒక ఉప ఎన్నికలో ఒక ఎమ్మెల్యే గెలిస్తే ఇవన్నీ చేయగలుగుతాడండి? కానీ జనం నమ్మిండు. ఎందుకనంటే ఆయన జాతీయ స్థాయిలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ ఎమ్మెల్యేగా నేను గెలవబోతున్నాను అంటున్నాడు కాబట్టి, ప్రధానమంత్రి ఆయనకు చాలా దగ్గర అంటున్నాడు కాబట్టి, హోంమంత్రి ఆయనకు చాలా దగ్గర అంటున్నాడు కాబట్టి, వాళ్ళని మెప్పించి ఏమైనా పైసల మూటలు తెస్తాడేమో అని చెప్పేసి అమాయక జనం నమ్మిండ్లు. కానీ ఇవన్నీ పిట్టల ధర వాగ్దానాలు అని చెప్పేసి తర్వాత అర్థమైనవి వాళ్లకు. ఆయన ఇంకేం వాగ్దానాలు చేశాడు? పెళ్లి కావాల్సినటువంటి పేద మహిళలకు ఒక్కొక్కళ్ళు కూడా కనపడలేదు. మరి ఎక్కడి నుంచి పెడదాం అనుకున్నాడు? వాళ్ళ పార్టీ నుంచి పెడదాం అనుకున్నాడా? లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మోడీ గారు వాటికి కూడా నిధులు పంపిస్తాయనుకున్నాడా? అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇలాంటి వాటికి రాష్ట్రంలో ఒక నియోజకవర్గానికి ఇస్తుందా? పుస్తమెట్టెలకు బట్టలు పెట్టడానికి కూడా నాకు తెలియదు. రాజ్యాంగంలో అట్లాంటిది ఎక్కడన్నా రాస్తున్నదేమో నాకు తెలియదు. మరి ఆయన గెలిచిన ఎమ్మెల్యే చెప్పాలి. ఇది బీజేపీ గోత్రం. అందుకని తాము చట్టపరంగా విభజన చట్టంలో ఉన్న వాటిని అమలు జరపలేదు. పార్లమెంటుకు ఎన్నికై తాము మాత్రమే చేయగలిగేటువంటి సమస్యలను కూడా పరిష్కరించలేదు. అంతేకాదు, మునుగోడు, మేము భువనగిరి జిల్లాకు వచ్చాం, మునుగోడులో కొన్ని మండలాలు భువనగిరి నియోజకవర్గంలో ఉన్నాయి. ఆ ప్రజానీకం అడుగుతున్నారు. మాకు చాలా వాగ్దానాలు చేసిండండి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు, 28 వాగ్దానాలు ప్రింటెడ్ గా ముద్రించి పంచేండు. మరి వాటి సంగతి ఏంది ఇప్పుడు మాకు అర్థం కావట్లేదని చెప్పేసి. పైగా ఆయన వాగ్దానాలు చేసేటప్పుడు కింద ఏం రాసిండు? ఇవన్నీ ఆయా సమస్యలకు సంబంధించిన కేంద్ర మంత్రులతో చర్చించి వాళ్ళ ఆమోదం తీసుకుని మాత్రమే ఈ వాగ్దానాలు చేస్తున్నా అన్నాడు. మరి కేంద్ర మంత్రులతో చర్చించి అంత పలుకుబడి ఉండి వాళ్ళ ఆమోదం తీసుకుని చేసిన వాగ్దానాలకు ఇప్పుడు హతీగతి లేకుండా ఎందుకు పోయింది? సమాధానం చెప్పాలి. వీటన్నిటికి తోడు నేను దుబ్బాక శాసనసభ్యుడి వాగ్దానాలు కూడా చెప్పాను. ఏమి వాగ్దానాలు చేయొచ్చో, ఏమి వాగ్దానాలు చేయకూడదో
ఏదైతేనేమి మభ్యపెడితే చాలని చెప్పేసి చాలా చెప్పిండు ఆయన. కాబట్టి మభ్యపెట్టడం కోసమే చెప్పిండు కాబట్టి అవన్నీ మర్చిపోయింది. ఇంత దారుణంగా ఈ రోజు ఉన్నది. హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు, మేడ్చల్ నుంచి మేము ఇక్కడికి వచ్చాం, అటు భువనగిరి పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకు పోయినాం. జరిగిందేమిటి? కార్మిక చట్టాలన్నీ రద్దు చేశారు. ఈ రోజు కనీస వేతనాల కోసం కార్మికులు అల్లాడిపోతున్నారు. ట్రేడ్ యూనియన్లు 26,000 రూపాయలు కనీస వేతనం ఇవ్వాలని కోరుతుంటే కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఒక జీవో జారీ చేసింది. ఏమిటి? రోజుకు 178 రూపాయలు, అంటే నెలకు 4,628 రూపాయలు ఇస్తే సరిపోతుందట. మోడీ గారు ఏమైనా బతకగలరా అట్లా? తెలంగాణలో ఉన్న ఒక బీజేపీ నాయకుడు లేదా ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకుడు తమ కుటుంబాన్ని ఆ రూపంలో 4,628 రూపాయలతో ఒక నెల రోజులు బతకడం చూపిస్తే అది మోడీ మోడల్ గా చెప్తాం. మేము కూడా అందరూ అట్లా బతకండి, దేశంలో తిండికి లేకపోవడం అనే సమస్య ఉండదని చెప్తాం. మరి చేసి చూపించండి. బీజేపీ నాయకులు చేయాలా పని, ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులు చేయాలా పని? ఎవరిని మోసం చేయడానికి మాట్లాడుతున్నారు ఇట్లా? స్వాతంత్రోద్యమంతో అటువంటి సంబంధం లేని వీళ్ళు అధికారంలో వచ్చిన పాపానికి ఈ రోజు జాతీయోద్యమ వారసత్వంతో పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి కార్మికుల హక్కులన్నింటినీ కూడా కాలరాజు ఈ రోజు దేశద్రోహులుగా మిగిలిపోతున్నారు బీజేపీ నాయకులు, దేశద్రోహులుగా మిగిలిపోతున్నారు ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులు, తెల్లదొరల సేవలో తరించినటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులు, ఎమర్జెన్సీలో పాలకుల సేవలో తరించినటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులు ఈ రోజు నియంతృత్వ పోకడలు పోకపోతే, కార్మిక చట్టాలు రద్దు చేయకపోతే ప్రజల పట్ల, కార్మికుల పట్ల ప్రేమతో వ్యవహరిస్తారా? సరిగ్గా వాళ్ళ లక్షణం ఏముందో అదే అమలు జరుపుతున్నారు, వాళ్ళ నైజం ఏమిటో అదే అమలు జరుపుతున్నారు అనేటువంటిది. ఇవాళ కార్మికుల కనీస వేతనం గురించి ఆయన నెలకు 4,628 రూపాయలు అంటున్నాడు. మరి ప్రధానమంత్రి వేతనం ఎంత? 2,80,000 రూపాయలు. ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులు, బీజేపీ నాయకులు చెప్తారు, వాళ్ళు సిగ్గుతో తలదించుకోవాలి. ఒంటరిగాడండి మా ప్రధానమంత్రి మోడీ, ఆయన ఇట్లా ఆరిపోసుకుంటారు ఏందని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఒంటరిగాడికి మరి 2,80,000 ఎందుకు? 2,80,000 నెలకు జీతం ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం? ఒంటరిగాడు కదా. ఒంటరిగాడు మరి 10 లక్షల రూపాయల సూటు పండగ పబ్బం వస్తే ఎందుకు వేసుకుంటున్నట్టు? జనం వేసుకోవడానికి గుడ్డ లేకుండా బతుకుతున్నారు. గోచి పెట్టుకోవడానికి గుడ్డ కోసం వెతుకున్నటువంటి జనం ఉన్న దేశం మంది. ఆయనకు 10 లక్షల రూపాయల సూటు కావాల్సి వచ్చిందా? కాబట్టి దేశంలో జనం గురించి బట్టి లేదు మోడీకి, కార్మికుల గురించి బట్టి లేదు, రైతుల గురించి బట్టి లేదు, రైతు వ్యతిరేక చట్టాల గురించి మనం చూసాం. అందుకని ఒక మోసపూరితమైనటువంటి పాలన ఇది అనేటువంటిది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. బాధాకరమైన విషయం, మా యాత్ర వస్తుంటే అనేక వినతి పత్రాలు, అంగన్వాడీ వినతి పత్రాలు ఇచ్చారు, మా సమస్యలు పరిష్కరించేట్టు చూడమని. ఆశాలు ఇచ్చారు, ఐకేపీ వివోఏలు ఇచ్చారు, తుర్కకాశలు ఇచ్చారు, ఉపాధ్యాయులు ఇచ్చారు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా ఉన్న ఉపాధ్యాయులు ఇచ్చారు. ఈ వినతి పత్రాలన్నీ చూస్తే బాధేసింది. ఎందుకంటే ఒకవైపు అంగన్వాడీలు, ఆశాలు, మిడ్ డే మీల్స్ వర్కర్స్, ఐకేపీ వివోఏలు రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున పోరాడుతున్నారు. మనందరూ తెలుసు, అంగన్వాడీలు చారిత్రాత్మకమైన 3 రోజులు సమ్మె చేశారు. ఆశాలు వేలాది మంది ఒక జాతరలాగా కదిలారు. వివోఏలు పెద్ద ఎత్తున 3 రోజులు చారిత్రాత్మకమైనటువంటి సమ్మె చేశారు. మనం చూశాం. ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు జనం. కానీ ఢిల్లీలో కాలు మీద కాలేసుకున్నటువంటి మోడీ మాత్రం ముసిమిసిన వాళ్ళు నవ్వుతున్నాడు. వీళ్ళందరూ పోరాటాలు చేస్తారట, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాటిని పరిష్కరిస్తాయట. అసలు అవి ఉంటే కదా, వాటిని మూసేయాలని కదా నేను ప్లాన్ వేస్తున్నది అని చెప్పేసి అక్కడ మోడీ గారు ముసిముసిన వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు. ఇంత దుర్మార్గమైనటువంటి పాలకులు అక్కడ ఉన్నారు. అందుకే వాళ్ళకి చెప్పినాం, రాష్ట్ర వ్యాప్త పోరాటాలు చాలవు, దేశవ్యాప్త పోరాటం చేస్తే తప్ప ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం లేదు, ఈ బతుకులకు నిష్కృతి లేదు అని చెప్పేసి చెప్పాం. ప్రభుత్వోద్యోగులు పాపం వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉంటే కదా అని ఆయన నవ్వుతున్నాడు ఢిల్లీలో కూర్చొని మోడీ. ఎందుకంటే నూతన విద్యా విధానం తెచ్చాడు. ఇక ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కళాశాలలు, ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీలు ఉండడానికి వీలు లేదు. అసలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు లేనప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎక్కడ ఉంటారు, టీచర్లు ఎక్కడ ఉంటారు, మీ సమస్యలు ఎక్కడ ఉంటాయి, చేసుకోండి ఏం చేసుకుంటారు అనే పద్ధతుల్లో ఈరోజు ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి పదవిని ఎలగబెడుతున్నాడు రాష్ట్ర ప్రధానమంత్రి. మాకు ఉండడానికి ఇల్లు లేదు అని చెప్పి వినతి పత్రాలు ఇచ్చారు. 100 గజాల స్థలం కావాలి, ఇల్లు కావాలని చెప్పేసి వినతి పత్రాలు ఇచ్చారు. నిజమే, ఈ రోజు ఇళ్ల స్థలాల కోసం అగ్రభాగం నిలబడి పోరాడుతున్నది ఎర్ర జెండా. 50 కేంద్రాలలో రాష్ట్రంలో సిపిఎం నాయకత్వంలో వేలాది మంది గుడిసెలు వేసి ఈ భూమి మాది, దీని మీద మా హక్కు ఉంది, మా జీవితపు హక్కు ఇది, మా జన్మ హక్కు ఇది అని చెప్పేసి పోరాడుతున్నది ఎర్ర జెండా. ఇది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం.
ఆ నమ్మకంతో ఆ ఆశతోటి వచ్చి వినతి పత్రాలు ఇచ్చారు. కానీ వాళ్ళకి చెప్పాం, మంచిదే, మన పోరాటం ఇంకా కొనసాగుద్ది, మనకు ఇళ్ల స్థలాలు వచ్చేంత వరకు రాష్ట్రంలో ఎవరున్నా కేంద్రంలో ఎవరున్నా మన పోరాటం ఆగదు అని చెప్పేసి చెప్పాం. కానీ అదే సమయంలో ఇప్పుడు మార్చిలో ఉన్నాం, మార్చి 2023. కానీ నరేంద్ర మోడీ 2022 డిసెంబర్ 31 నాటికి దేశంలో ఇల్లు లేని పేద ఉండడానికి వీల్లేదు, అందరికీ ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చేస్తారు.